Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PBNU yang ke-96, Alhamdulillah, ke depan NU lebih maju lagi dan lebih sehat lagi. Amin. Asli dari acara untuk para pendiri dan guru-guru pesantren Pondok Pesantren Darul Rahman. Para kiai, para guru-guru kita yang telah dididik di Pondok Pesantren Darul Rahman diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah yang selalu. Makanya mari kita pertama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala ijabah semua doa-doa kita dan harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malana wa salafuna salihun bijai Sayyidil Mustafa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatillahi al-muqarrabin wa jami' sahabah Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Imam Hasan wa Husain wa dhurriyyati min jami' وباقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شر الله لهم الفاتحة. حمدا صبرا ووصولهم وفرهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وأن الله يعطي درجات في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأرواحنا وأمواتنا وأخواننا وأخواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونعوذ خصوصا النار والأرواح بالنجيب الأمر كتاب بالنجيب يا عبد الرحمن وإلى رقي اسمي بنت عبد الرحمن أتي أبو بن عبد الرحمن أتي عبد الله بن عبد الرحمن كريم القادر بن عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يا سعيد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوطان فهم مقمحون وحشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم يرون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يأسوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمهم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا 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 الله الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أسماءهم وأنت أعلم بهم وبأسمائهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبره نورا. اللهم نور قبره نورا يتلعلع ويسعى بين أيديهم. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة عليهم وعلينا وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن هذا القلوب قد اجتمعت على محبتك وتوعدت على طاعتك ووسطت لهما رابطتها وجعلتها بالإيمان بك وبطاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل يا كريم. Sama-sama kita sudah melaksanakan bacaan tahlil tawasul kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan yang diterbitkan oleh Iqdar yang dipimpin oleh Haji Multazam ini
pernah menerbitkan buku judulnya Kenang-kenangan di Senopati. Harusnya buku itu ada di sini nih, dijualin Sumul Tajam ya. Oh dibagi, nah, kalau nggak mau ya beli. Kiai Mahmudin Nur ini adalah tukang pijitnya Kiai Antum Bojali almarhum. Beliau itu, saya dulu waktu jadi Gesmol Amli disuruh sama Kiai Antum, beliau nunjuk, Roy, kahroba vivo. Kahroba aja, kahrobanya belum mana yang mati kita bingung. Ya karena beliau ngajar tarbiyah wa ta'lim. Kiai Haji Lamri Sidi yang terkenal dengan kamus berjalannya, gak perlu mungkin beliau itu. Asal beliau tanya pasti keluar jawabannya. Lalu lagi Kiai Haji Khalidin Saleh, saya pernah baru Bismillahirrahmanirrahim udah kum aja. Toban adalah kahwat kum. Kita mengenal Dukan Jabir dan Dukan Kodim, ya di situ di Senopati. Ya kita juga mengenal guru kita Kiai Haji Nur Hasim. Saya ingat betul beliau mengajar IPA itu di Visio kelas Ordo Familius Genus Species sampai apa sekarang itu. Ya karena ikhlas beliau mengajarnya. Pokoknya kalau ada ujian lisan itu kudu ada sprint. Itu jadi kenang-kenangan yang terindah buat kita seluruhnya. Mudah-mudahan guru-guru kita almarhumin oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur alam barjahnya ini dicucuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, dan kebetulan pada hari ini juga adalah merupakan milad dari Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Mabruk saya ucapkan, ya mudah-mudahan terus berkembang. Yang pertama kita bacakan Fatihah untuk Al-Murabi Rohina Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan istiqomah sehingga bisa menelurkan generasi-generasi muda Islami yang bermanfaat bagi umat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayna amin. Selanjutnya membaca kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Cucu Marlia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله. Akan mendengarkan sambutan atas nama Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Ikdar Depok. Indonesia
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Nilai-nilai keilmuan ahlu sunnah wal jamaah bagi santri semuanya, maka Iktar Depok kemudian akhirnya menyambut ide gagasan ini, dan yang luar biasa tentu para sepuh, para kakak-kakak kami dari tim Aldara yang begitu concern terhadap doa dan masalah. Kepada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika jamuan kami suguhan bahkan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ucapan terima kasih wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Karimiyah, keluarga besar Kiai Haji Daman Nuri, atas segala kesiapan dan kesediaannya dalam memfasilitasi ide dan gagasan yang kami sampaikan ini. Demikian sambutan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas nama panitia yang disampaikan oleh Ustaz Bubur Hizbullah. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan sambutan atas nama Aldara Kiai Haji Ahmad Daman Nuri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah, kepada guru kami Bapak Kiai Haji Ahmad Daman Nuri berkenan untuk menyampaikan sambutannya atas nama Aldara dan tuan rumah. Persilakan. Ya Rafi'al syani wa darajati ya Rasulullah. Baik, ya sudah hadir beliau guru kami Bapak Kiai Haji Ahmad Daman Nuri menyampaikan sambutan atas nama Aldara dan Sahibul Bait untuk pesantren Al-Karimiyah. Shallu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, banyak sekali di sini abang saya dan termasuk adik saya juga, alhamdulillah sudah menjadi pimpinan pondok pesantren dan alim ulama. Mudah-mudahan ilmunya terus diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara yang saya hormati, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, pesantren Al-Karimiyah ini diminta untuk adanya pertemuan, dan memang di sini sudah biasa pertemuan untuk Aldara, Iqdar dan lain sebagainya setahun sekali, sudah tidak asing lagi. Dan alhamdulillah kesempatan ini bisa teman-teman dari seluruh angkatan dan juga seluruh organisasi yang ada di Aldara atau alumni-alumni Darul Rahman. Dan mudah-mudahan saja pertemuan-pertemuan ini bisa menjadi penggagas terus-menerus untuk kemajuan kita semuanya. Hadirin hadirat yang saya hormati, kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran para teman-teman semua ke pesantren Al-Karimiyah jika terdapat kekurangan-kekurangan, dan saya yakin masih lebih banyak kekurangannya. Maju lagi ke depannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati,
Kemudian saya menginformasikan bahwa di Al-Karimiyah ini ada perguruan tinggi dari S1 sampai S2. Hanya datang kemari daftar dan ujian saja. Sekarang bisa Zoom, Bapak-bapak yang hormati. Bisa melalui melalui handphone, Bapak-bapak yang hormati. Jadi saya harapkan sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang memang ada anak buahnya yang di pesantren itu lulus aliyah, umpamanya dia tidak kuliah di mana-mana, sudah di Al-Karimiyah saja. Nanti di sini sudah segala rupanya lengkap semuanya, bisa semua. Kalau yang tidak keluar negeri, bapak-bapak yang saya hormati, kan nggak semuanya keluar negeri. Jadi saya harapkan begitu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa kuliah di sini dengan HP sekarang, bapak-bapak yang saya hormati. Sudah lengkap kuliah fasilitasnya di sini semua. Insya Allah bapak-bapak yang saya hormati, di sini kami mendirikan baru 2 fakultas. Insya Allah ke depan 2 fakultas lagi, dan insya Allah menjadi akademi, bapak-bapak yang saya hormati. Dan harapan saya menjadi universitas, bapak-bapak yang saya hormati itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dari saya sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bapak-bapak yang bisa memahaminya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amma ba'd. Yang kita muliakan para guru-guru kita, para sepuh kita, para masyayikh kita yang hadir, yang amat. Kemudian Ketua Umum Iqdar Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Murtazam, guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Ilyas, Dr. Ilyas Marwal Al-Mukarram, guru kita Al-Ustaz Haji Alwan Surya Al-Mukarram, guru kita Haji Asman Umar. Saya pernah ke tempat beliau, dekat di sini. Dan kiai yang lainnya banyak sekali nih, masya Allah, bisa hadir ke acara kita. Saya beberapa kali diundang ada acara di Al-Karimiyah dan berbarengan terus. Sampai acara halal bihalal berbarengan terus. Baru hari ini, masya Allah, saya bisa nggak berbarengan, bisa hadir. Sebetulnya saya pikir Sabtu kemarin, saya udah ngomong di KTV. Saya kayaknya ada acara double ini. Jadi saya acara ke Cianjur jam 2:30 nyampe rumah, mau datang pagi-pagi jam 8. Ternyata begitu sampai rumah kata saya minggu depan, masya Allah. Alhamdulillah bisa sampai waktu itu. Saya amat bangga betul dengan pesan Al-Karimiyah. Mungkin salah satu pesantren alumni yang punya perguruan tinggi, dan ini mungkin belum seberapa di alumni kita pesantren yang punya perguruan tinggi, bahkan sampai S2. Dan apa yang tadi beliau sampaikan itu merupakan kesempatan dan harapan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi alternatif pilihan buat guru-guru kita yang mungkin belum S1 S2. Ini menjadi masukan juga buat saya. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa hadir, bisa mendengarkan langsung dari beliau. Mudah-mudahan nanti brosurnya juga ada di tempat kita diberikan kepada kita.
Dan ini alumni luar biasa potensinya. Yang yang mempunyai lembaga pendidikan bukan hanya pesantren, tapi juga mungkin lembaga pendidikan yang lain. Pemerintah yang punya universitas. Dan ini kelihatannya langkahnya sudah mulai kelihatan alumni ini. Kita doakan jadi kampus universitas insya Allah. Apalagi tempatnya strategis di Depok. Berbicara hari ini Bapak Ibu sekalian, Pak Masyari, para guru-guru, saya mohon maaf sebelumnya. Karena saya mewakili Formada, jadi saya mungkin lebih fokus kepada tentang Formada itu. Formada ini memang kita semua organisasi di bawah IKDAN. Memang kita alumni punya macam-macam profesi, punya macam-macam posisi di tengah-tengah masyarakat. Awalnya kami ini sebetulnya antara pengasuh pesantren memang tidak ada jalur sama sekali untuk komunikasi kecuali di IKDAN. Sama. Kita merasakan bahwa banyak sebetulnya PR-PR kita di pesantren yang mesti kita selesaikan. Dan catatannya, tidak ada satu pesantren pun yang sempurna. Tidak ada satu pesantren pun yang paling hebat, tidak ada. Semua pasti punya kekurangan, hatta kalau kita terlontar sekalipun. Sehingga hal-hal begini ini kita belum cukup waktu untuk mengurusi. Akhirnya kita kemudian berpikir bagaimana caranya kita biar bisa melanjutkan. Sebab selama ini kita tergantung dengan Departemen Agama dan hubungan baik kita dengan beberapa pesantren. Apa tidak bisa kita? Salah satu contoh PKMFI kemarin ketika ke Mesir, itu beberapa pesantren langsung ketemu dengan Al-Azhar. Dan Al-Azhar itu yang bisa masuk adalah siapapun lembaga pendidikan yang punya muadalah dengan mereka. Jadi bukan hanya DEPA gitu kan. Kalaupun kita punya muadalah, bahwa kita sudah langsung ke Mesir. Dan Formada ini mendengar begitu, kita kemudian mencari jalan. Dan alhamdulillah sekarang sedang kita kerjakan. Ada 8 atau 10 bagi Malaysia. Ada 9 atau 8 pesantren yang kita siapkan pengen muadalah Al-Azhar. Sebetulnya kita bulan ini rencananya mau ke Al-Azhar Mesir, sekaligus ke Yaman. Kita pengen buat MOU dengan Al-Azhar dan kebetulan Allah kasih ada jalannya. Cuma berterhalang dengan kondisi pandemi sekarang ini. Seandainya mungkin nggak ada pandemi, kita sudah berangkat kemarin itu perkiraan kita itu. Dan rencana kita mau buat MOU. Kita pengen mungkin dari sekian banyak alumni Darul Rahman yang bergabung di Formada, paling tidak ada beberapa pondok yang sekarang memungkinkan kita buat muadalah. Dan muadalah ini mohon doanya para kiai sekalian mudah-mudahan tembus. Ini kalau tembus prestasi dan presisi luar biasa bahwa dari Formada, dari alumni satu warna kita bisa masuk ke Al-Azhar. Yang mungkin baru ini dikerjakan. Saya dengar dari pihak Al-Azhar baru PKMFI itu yang sering masuk di bawah alumni Gontor, dan kebanyakan memang pada alumni Gontor. Mudah-mudahan Formada bisa menyusul walaupun tidak sebanyak 50 pesantren. Tapi umpama dari teman-teman ini pondok-pondoknya siap dana, siap waktu, sebetulnya berharap lebih dari itu. Cuma kalau ini tembus saja sudah alhamdulillah. Dan ternyata muadalah kita ini nanti bisa membantu teman-teman yang lain. Contoh saya Darul Mukti, muadalah tembus dengan Al-Azhar. Jadi teman-teman pondok lain mungkin belum bisa mengurus, mungkin karena kekurangan perlengkapan dan persyaratan, bisa nanti titip ke saya. Kita buatkan ijazah muadalah berangkat ke Mesir tanpa tes, langsung masuk tanpa berpengalaman. Ini jadi sebetulnya Formada ini PR-nya banyak betul, ini diamnya kita bekerja sebetulnya. Cuma memang kita karena ini para masyayikh, jadi memang kita kan belum punya media ya. Saya waktu ketemu dengan guru kita kayak Syukran, guru kita sudah kira kayak Syukran Mahmud, saya berharap bahwa memang ada media yang menyatukan kita. Media yang dibuat satu rumah besar itu kan. IKDAN ada di situ, Formada ada di situ, sehingga gawe-gawe kerjaan-kerjaan kita bisa terlihat, yang manfaatnya nanti bisa kembali kepada teman-teman. Sekarang salah satu contoh, ketika kami ini ada peluang untuk MOU dengan Al-Azhar Mesir umpamanya, saya lempar kemana ya? Saya lempar di Formada umpamanya gitu kan. Di Formada pun kita ini kan forumnya terbatas. Mungkin bukan hanya Formada, mungkin teman-teman bisa mengakses dan bisa mensupport dan membantu. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi kerjaan ini kan sebetulnya sesuatu hal yang positif. Nah, saya berharap hari ini saya ngajukan usul yang 2 kali. Kemarin usul saya ketika dengan Syekh Hunar, sekarang usul yang kedua di Akademia saya sampaikan kepada pengurus IKDAN. Saya minta dengan segala hormat, IKDAN membuat situs atau website yang menampung semua aktivitas kegiatan alumni. Apalagi sekarang sudah ada Aldara, sudah ada Maida, sudah ada Formada gitu kan. Mungkin nanti akan muncul kelompok-kelompok pengusaha barangkali gitu ya, sehingga kita bisa melakukan proposal pada kelompok itu gitu kan.
atau bisa mensupport kegiatan-kegiatan alumni itu kan. Ya mungkin ada yang jadi guru, ada yang pengusaha, itu zakatnya bisa dialihkan ke teman-teman alumni itu. Mudah-mudahan Al-Darah pun nanti bisa begitu ya. Sebab itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, Formada ini kita fokus kepada ekonomi pondok. Ini 3 PR kita. Saya keliling berbagai macam pesantren. Di Jawa Timur itu pesantren kaya-kaya. Karena ternyata semua di-manage dan semua punya badan usaha. Bahkan kalau kita ke pesantren Salafi gitu ya, yang kita kemarin datang itu uangnya bukan lagi miliaran tapi triliunan juga. Sehingga pondok-pondok ini potensi ekonominya bisa dibangun. Padahal kita ini belajar ibadah muamalah dan ibadah. Tapi kalau ibadah fikihnya luar biasa, kita praktekum, ujian syafahi, tahriri, kita praktek sholat jenazah, praktek macam-macam ibadah. Cuma ketika kita muamalah ini ada satu yang mempraktekkan. Ini kita coba kita buat sekarang. Alhamdulillah sekarang teman-teman, ketika kita sudah berapa kali pertemuan Formada itu bangun ekonominya. Alhamdulillah sekarang Al-Mukarram Gaji Ilyas punya air minum namanya Nurani. Kan kita nggak tahu ini, padahal sudah produksi. Maka kalau nanti ada rumah besar itu kita sampaikan, barangkali banyak teman-teman bisa jadi agen. Tapi nanti saya dikawal mobil. Kalau nggak buat kita ke mobil. Ya kemarin saya kepingin sekali ikut karena kesehatan fakir sendiri kurang memungkinkan. Karena saya baru sembuh dari ataupun ceramah. Nah, mungkin dalam suatu saat Maeda kita punya program atau memperbaharui strategi dakwah kita, karena apalagi sekarang kita berada di era digital. Jadi apalagi dengan adanya pandemi 2 tahun, ya mungkin kita jadwal khutbah aja 2 tahun nggak ada. Sekarang alhamdulillah mungkin udah mulai. Tapi sebenarnya ada media yang dipergunakan terbaru dan harus kita manfaatkan. Dan hal ini rasanya anggota Maida sangat efektif. Kenapa? Karena saya rasa anggap lebih murah, kemudian lebih sederhana. Dan ini dalam hal ini Maida harus mengambil peran. Perlu kami sampaikan, Maida dengan Formada pada hakikatnya kayak di Formada sebagai ketum, sedangkan di Maida sebagai salah satu juga ketua. Saya di Formada sebagai sekjen, di Maida sebagai waketum. Yang sebenarnya kita ajak, karena itu saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kita tidak memberikan pengertian yang sempit tentang dakwah hanya sekedar di mimbar dan sebagainya, tidak, tapi mungkin berbagai profesi kita yang kita sandang itu bisa kita melakukan aktivitas dakwah sebagai juga dai. Perkembangan Maida pertama kita dirikan, alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan pernah mengikuti undang kegiatan internasional, yaitu konferensi internasional tentang Al-Mukafatul Irham fil Alam Islami. Kita diundang di bawah Rabitul Alam Islami di Lombok. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri yang mengikuti. Kita memperkenalkan di dunia tentang Maida. Jadi di Robito itu sebenarnya Maida udah terdaftar. Ya, ini sombong dikit nggak apa-apa ya. Itu pertama. Kemudian alhamdulillah kemarin dulu sebelumnya itu juga pernah kita kerjasama melalui Ustadz Sonsof, sekarang menjadi sekjen. Itu beberapa stasiun TV. Ya, saya rasa mungkin sudah ada beberapa yang muncul dan ditayangkan. Ya, akan kita usahakan dan bisa berkiprah luar Jawa dan di Jawa. Subhanallah, di saat Al-Fakir mengatakan Al-Fakir adalah santri Ketua Umum MUI Jakarta Utara dan guru kita bersama. Alhamdulillah ini berkumpul berbagai banyak guru, ya, Ibnu Abidin, ya, beliau
ada Kiai Agung Surya, ya sendirinya. Dia bikin titik di dinding, lalu orang santri yang di top suruh megang. Kadang-kadang saya ikutin juga itu. Jadi, nah, saya lupa tadi saya sampai apa ya. Nah itulah Kiai Syukron yang memiliki istiqomah cara berdakwahnya, kemudian keistiqomahannya, dan yang paling penting strategi dakwahnya itu bukan main. Sekalipun dia melewati beberapa generasi, tapi materi ceramahnya itu masih selalu update. Ya. Dalam hal ini ada satu kesimpulan yang saya lihat, beliau selalu ibtila dan kemudian beliau selalu qiraah, jadi selalu melihat perkembangan dan sampai detik ini selalu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata beliau sampai detik ini kalau mau berceramah tetap memakai persiapan i'dad. Jadi ternyata bukan hanya i'dad mengajar, tapi i'dad untuk berceramah pun sampai detik ini itu beliau melakukan dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat والذي برحمته تتضاعف الحسنات والذي بفضله تحصل به البداية والنهاية. الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh. Yang pertama bisa bersilaturahmi dengan Al Rahman Akbar. Ini yang boleh katakan baru dimulai ya oleh saudara-saudara kita, teman kita itu di Anggara. Jadi memang sini ngayap silaturahmi. Jadi kalau dalam perwayangan itu namanya bagong. Bagong itu singkatan filosofisnya adalah sabah sambil jagong. Artinya ngelayap ya, sabah itu malam-malam pergi tapi sambil duduk, silaturahmi. Jadi Anggara ini ya termasuk ini bangsa bagong juga kan begitu. Jadi sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sampaikan ya. Jadi saya ketika bertemu dengan teman-teman alumni ini, yang ada adalah rasa syukur yang sangat luar biasa. Kita pernah tidur bersama, makan bersama, karena saya termasuk Jodoh Rahman pun tidak kurang dari 12 tahun atau 14 tahun. Jadi saya tahu ya, karena saya sebelum selesai pun sudah ngajar. Kelas 5 saya sudah ngajar. Terus sampai 82 kemudian ke Palembang, juga masuk ke Asma, kemudian berangkat Timur Tengah, balik ngajar lagi. Jadi kira-kira sekitar 14 tahun udah Rahman. Jadi cukup banyak pengalaman. Jadi pahit manis semua dapat saya rasakan dan kita rasakan. Dan saya melihat Al-Huda Rahman ini yang begitu dahsyat luar biasa, bisa mewarnai daripada terutama itu DKI itu sendiri. Mudah-mudahan ini bukan cuma DKI, bukan cuma Jawa Barat, tapi juga mewarnai bangsa Indonesia. Ini yang kita harapkan ke depan. Dan ini tidak mustahil. Alhamdulillah sudah hadir pengakuan kita. Kiai Faiz besok punya janji kali ini di sana kan? Ya, Bang. Tapi kita bertemu lebih cepat. Ya. Sudah tentu banyak pengalaman dan kenangan-kenangan indah
atau kenangan yang pahit di Darul Rahman, coba walaupun satu kalimat, dua kalimat itu diungkapkan dalam satu buku. Inilah sambil juga memang nama-nama itu, ya kan? Dari angkatan sekian itu bisa andalan nanti yang memang yang punya untuk coba untuk ngomong dulu ya. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari banyak hal menghadapi sesuatu yang barangkali pada saat itu menurut kita itu adalah menyakitkan. Tapi setelah kita melewati sekarang itu, saya terutama kata pertama itu yang barangkali pertama merasakan sabetan pukulan daripada Kiai Mustahil. Allah maafkanlah, ya kan? Terus saya baru 2 hari, saya belum tahu peraturan, tapi itu mah biasa, namanya juga pesantren. Udah jadi penggemar mengadu siapa, balik lagi, kan gitu kan? Tapi begitu sekarang telah kita lampaui, itu begitu indahnya, begitu cintanya seorang kiai, seorang guru kepada santrinya. Mungkin kalau tidak begitu kita tidak punya semangat. Ya kan? Jadi kadang-kadang sesungguhnya tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Jadi alhamdulillah kita banyak pengalaman, itu perlu doakan nanti. Ini ya sebagai mungkin bahan bacaan nanti. Saya tidak banyak menceritakan, banyak sekali indahan-indahan. Namun untuk mengakhiri daripada ya apa sih tadi sambutan atau apa ini kan? Saya nggak mau ngomong itu kadang nggak mau. Dan memang sejak dulu, mohon maaf Kiai Faiz, itu kalau di pesantren dulu kalau acara apapun, tahfidz mana, mesti saya itu yang selalu disuruh doa. Nggak tahu ada rahasia apa. Sampai sekarang juga begitu. Kenapa? Ada apa? Itu sejak awal itu begitu. Jadi walaupun begini kadang banyak saya lagi selalu doa. Wah, ini memang Kiai sudah lulus, sudah melihat kemana sebetulnya, ya kan? Kemarin terakhir juga saya itu mimpin tahlil gitu kan. Saya itu tahlil mimpin. Tahlil paling berapa? Begitu dibuka itu cuma doa 1 juta itu. Saya bilang luar biasa. Begitu kan? Jadi nggak kalah yang selama gitu kan. Nah, hadis sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya inilah orang ya. Jadi saya ingin berpesan barangkali karena mereka semuanya adalah orang-orang yang sukses, terutama mereka yang sudah punya pesantren, kan? Kiai Zaman Puri sudah punya pesantren. Kemudian lagi Mustafa Abdul Mughni juga punya pesantren, tapi belum sukses plus. Karena istrinya itu bukan Darul Rahman itu masalahnya itu. Jadi kita termasuk yang sukses, ya kan? Saya ngajar di Darul Rahman, dapat orang Darul Rahman, betul kan? Kayak musik juga, yang sekolah Darul Rahman dapat isi orang banyak sekali, termasuk Ustaz Bari juga kan gitu kan? Kayak Asman juga, jadi orang-orang sukses. Tapi bukan plus nih ada. Ya. Ini untuk barangkali teman-teman sebagai motivasi sajalah, ya. Tadi telah disinggung oleh Kiai atau Dr. Kiai Ilgas Marwah tentang pendidikan. Saya melihat bahwa tahun 2022 ini UNESCO itu telah menetapkan yaitu 4 pilar yang penting. Ini bisa jadi satu acuan ataupun ya sebagai penyemangat. Yang pertama adalah ilmu tunang. Kita harus belajar tahu. Soalnya kalau nggak tahu kita ketinggalan apapun ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat. Karena banyak orang ini hidup ini nggak tahu apa yang diperbuat, nggak tahu apa sih yang harus diperbuat di masyarakat. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi apa kita? Menjadi kiai, menjadi profesor, menjadi pejabat, kan gitu kan? Yang terakhir adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah,
mungkin antara ini, ya kan, lintas daripada alumni. Ini supaya kita bisa hidup bersama, ya kan. Saya kira barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tentu atas segala kurangannya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber, para alim ulama telah hadir di hadapan kita, guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Faiz. Selamat datang, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan mungkin saya persilakan Gus untuk mempertemukan kita di acara hari ini, yaitu Harlah NU yang ke-96 tahun 2022, sekaligus tahlil akbar untuk para pendiri, guru-guru dan keluarga Pondok Pesantren Darul Rahman, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Damanhuri JK yang sudah memfasilitasi kita di acara hari ini. Terima kasih Kiai. Hadir juga alumni Darul Rahman yang juga tergabung di Formada, dan memang kita hadirkan juga ketua umumnya Kiai Haji Dr. Das Mustafa Murni MA, Surya, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Iyas Marwan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhsinin, Mukhlisin Darul Mukhlisin Depok. Juga Kiai Haji Asman Umar, pengasuh Pondok Pesantren Sawangan, Depok. Juga hadir Kiai Haji Faisal Ali Nurul Ilmi Sawangan, Depok. Bojonggede, Sawangan, Bojonggede, Bogor. Kemudian Kiai Haji Munawar Mukhtar, Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta. Karena alhamdulillah tahun ini, di periode tahun ini, alhamdulillah ada beberapa alumni kita, kebanggaan kita, kiai kita, guru kita yang masuk ke jajaran pengurus PP Nahdlatul Ulama untuk periode 2022 sampai 2027. Semoga beliau-beliau yang berkiprah di PPNU yang ada dalam bisa memberikan manfaat kepada umat dan kepada kita semua. Ya. Dan nanti kita mungkin akan kita dengarkan dulu, ya, sebelum itu siapa? Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Dan mohon maaf saya selipkan juga, hari ini juga ada di antara pengurus Al-Dara yang sedang berulang tahun tepat hari ini. Beliau menterjemahkan, yaitu Kak Ibanah. Mari Kak Ibanah. Kita berikan doa semoga beliau panjang umur, sehat, dan bisa terus aktif di Al-Dara, memberikan manfaat kepada semuanya. Selamat Kak Ibanah. Yang keberapa ini? Mana orangnya? Orangnya mana? Oh, itu yang cantik ya. Orang sini ganteng. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat dan waktu yang seluas-luasnya, saya persilakan kepada guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Faiz atau Gus Faiz untuk memberikan paparannya sebebas-bebasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, kalau saya sebut satu-satu mungkin acaranya akan selesai asar. Saya Kiai Damanhuri mohon maaf tidak ikhtiram karena saya kebetulan tadi pagi itu harus hadir di acara pernikahan itu yang mengundang Kiai Abdul Rahman Naim, anak Kiai Naim. Itu waktu dulu saya kecil, itu Kiai Naim itu karena hikban di Abi, ya, itu adalah pendiri NU di Betawi. Ponakannya nikah,
Ya saya pikir nikahnya itu di Blok A, Gandaria, Cipete. Nggak tahu besamnya itu orang Cibinong. Nah, saya tahu Cibinong itu kalau hari Sabtu untuk sampai ke sini itu butuh Yasin Fadilah. Ya. Tadi saya mengamalkan Hizbul Bahar 3 kali. Alhamdulillah masih kena macam itu ya. Itu apalagi kalau nggak baca Hizbul Bahar mungkin sampai ke Tanjung Priok. Hari ini saya mohon maaf Kiai Damanduri juga agak mengatur. Waktu saya bicara tidak ada live streaming ya, karena ini demi kebaikan. Hari ini kita itu rusak secara akhlak dan secara moral dan secara pergaulan itu karena medsos. Dulu saya tidak mungkin akan bermusuhan dengan Kiai Muslim kecuali kalau berinteraksi langsung. Tapi hari ini kita ke neraka tuh lebih cepat tanpa perlu bertemu dengan orangnya. Kita fokus ulama su yang ngomong ulama su ini tajwidnya belum hatam. Saya dengan Kiai Muslim itu bersahabat. Dulu hidup kita itu tertutup, tidak ada orang tahu. Tahunya kapan? Kalau berinteraksi langsung. Tapi hari ini enggak. Rusaknya kita itu karena medsos. Tahu-tahu Kiai Muslim dukung PAN, Partai Umatnya Amin Rais. Saya dukung PDIP. Misal itu bisa nggak nyapa, bisa saling melaknat dan putus silaturahmi, tahunya dari medsos. Oh, Kiai Muslim harta ada ya, ternyata waroi. Nah, bahasa rohannya mana barokahnya guru, sukut-sukut dorong. Nah, jadi untuk kalangan internal itu, ya apa yang disampaikan itu direkam dalam kotak masing-masing. Kemampuan literasinya, kemudian untuk menyaring masing-masing. Tidak semua yang kita dengar, bahkan dari guru kita, itu untuk diapakan itu? Untuk disebarkan. Dulu Imam Malik itu di Madinah, itu punya 2 murid. Ya, maaf, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Mahdi, punya murid. Yang satu itu Abdul Malik, yang satu itu Imam Malik. Murid yang satu ini dia Muslim. Itu kalau pengajian, itu makan hati mulu. Karena dicuekin sama gurunya. Kalau yang satu nanya, dijawab. Yang satu nanya, nggak dijawab. Lama-lama, yang nggak mau, yang nggak jawab ini, yang nggak dijawab itu tanya. Maulanya, kok pilih kasih dia? Kalau Kiai Muslim yang nanya, kok dijawab? Kalau Faiz yang nanya, kok guru nggak jawab? Apa kata Imam Abdurrahman bin Mahdi? Saya ini orang yang sudah dimakan usia. Saya khawatir kebijaksanaan saya hari ini tidak seperti ketika masa muda saya. Bukankah waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi? Kata Abdurrahman bin Mahdi, kalau Malik yang tanya, saya jawab. Karena dia orang pintar. Orang yang memahami sesajen itu dari aspek yang berbeda. Ini saya mohon maaf dengan Kiai Ilyas yang rada terkontaminasi Wahabi kayak saya. Kiai Mustik juga rada-rada Wahabi sebetulnya. Tapi yang sudah ditakhir syar'i juga. Ya? Ada orang misalnya tanya sama saya, sesajen itu hukumnya apa? Tinggal lihat paradigmanya. Saya itu Gus. Jadi dia beritahu Gus itu panggilan terhormat. Dulu dia pikir nama saya Agus gitu. Agus apaan? Agus Ucok. Saya bilang gitu. Tapi Gus, saya Muslim. Kenapa kok? Kenapa? Anda Muslim. Sekarang orang sewa gedung itu turun. Kenapa turun? Ini yang kita katakan. Kita ini nggak selesai selamat Natal hukumnya apa, trompet hukumnya apa. Padahal kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari PKI. Hari ini orang mungkin coronanya sembuh, tapi hidup kita tidak akan balik seperti dulu. Orang akan berpikir dengan logika Gojek. Ya, saya dulu pernah kerja di Astra karena nggak punya uang. Ya, jadi saya itu bukan sales vaksin. Ya, kalau saya ngotot-ngotot vaksin orang, saya disebut sales vaksin. Saya sudah nggak pakai Innova, saya sudah pakai Mercedes yang paling baru dan saya punya apartemen yang paling bagus di Singapura. Saya tidak pernah mengkhianati agama saya. Saya tidak pernah mau mengkhianati bapak saya. Walaupun saya juga suka duit, untuk ya suka, ya kan? Suka jabatan, suka pansos. Saya manusia hubus salah. Tapi pada titik tertentu, mata bapak saya itu akan selalu ada di benak saya. Saya tidak seperti itu, tapi saya hanya ingin katakan bahwa tantangan ini luar biasa. Hari ini mungkin ya
yang pesantren akan balik. Mungkin S1 pada titik tertentu akan balik. Tapi 10 tahun yang akan datang ke zaman dulu, Al-Karimiyah program pasca sarjana itu nggak ada gedungnya. Kenapa? Profesor akan mengatakan lebih baik saya pakai Zoom dan Metaverse pada masa yang akan datang. Ya, nanti ya yang sekarang bergelar doktor, bergelar master, nikmati hari ini. 10 tahun lagi Anda nggak nikmat. Kenapa? Dunia terbuka. Dulu kita kuliah, terima dosen nggak boleh diprotes. Dosen enak nggak enak ya udah samina wa atau nasib. Hari ini dosen nggak enak itu bisa diberhentikan. Kenapa? Ada parameternya, bukan survei. Berapa banyak mahasiswa yang membuka kameranya ketika Zoom dan berapa banyak yang tetap menutup kameranya ketika Zoom menjadi parameter. Oh, Anda betul profesor, tapi waktu Zoom tadi itu yang nutup hampir 70%. Wahada la nadri aina hasala ala syahadah min ayyi mahadin takharraja fi ayyi marhalatin, ya, apa naiknya itu bil imtiaz, apa lulus bi rahmatillahi wasi'ah. Tapi dunia mengarah ke sana, ekonominya pasar. Anda disukai, Anda dapat. Anda nggak disukai, Anda nggak dapat. Itu perubahan zaman. Hari ini banyak santri Darrohman, mungkin Al-Karimiyah datang ke saya, Gus doakan anak saya sekolah kedokteran. Saya tanya dulu, bapaknya punya berapa hektar di Jakarta? Kok gitu? Kalau anak itu sekolahnya cuma jadi dokter umum, nggak usah. Iya, kenapa? 5 tahun yang akan datang, kita ke dokter rumah sakit itu tidak akan bertemu dengan dokter. Kita bertemu dengan ahli IT, membaca dari retina mata, dari darah yang diambil dengan teknologi, orang udah ketahuan. Oh, sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Tinggal dioperasi aja. Yang operasi juga mesin. Itu tantangan. Pesantren ke depan kita suka nggak suka. Itu kalau ada hadis Nabi, Innallaha yab'atsu inda kulli mi'ati sanatin. Ada orang yang yujaddid. Kita ini tanpa terasa sudah 100 tahun dari zaman kuda. Dulu orang punya kuda kan di kampung itu petantang pedanteng, payah. Dulu kita kecil ya muslim, ada orang punya Vespa di Kerawang, ya, diparkir di depan rumahnya. Subhanallah, orang kaya. Hari ini mobil, TV, coba lihat bapak-bapak. Ini tantangan. Saya ngomong kayak begini bukan tausiah, cuma ingin menyadarkan kita. Hari ini kalau pagi di rumah itu, Abi itu sering ngomong gini, kayaknya yang baca koran cuma saya aja. Iyalah, saya bilang, generasi kolonial juga bercandanya gitu. Karena dulu Pak Kiai itu dengan saya rebutan koran. Bangunnya siapa yang duluan? Rasanya kalau nggak pegang koran, Kompas, Media, Rakyat Merdeka, nggak lihat Tina Talisa yang cantik itu, waktu apa kabar Indonesia pagi dan malam, ada yang hilang dari hidup ini. Hari ini pertanyaannya, siapa di antara kita yang masih nonton berita di TV One? Kalau ada yang angkat tangan, berarti itu generasi Gajah Mada. Lihat, perubahan zaman. Kita menghadapi tantangan luar biasa. Saya bilang di Darrohman, hari ini kita larang anak pakai handphone. Hari ini kita mewajibkan orang beli munawir, munjid yang harganya ratusan ribu. 5 tahun yang akan datang, saya akan teriak di mana-mana, nggak usah gitu. Kenapa? Mubazir. Kenapa nggak beli gadget yang lebih hebat? Saya tanya sama teman-teman yang sekarang S2, S3, kayak Ilyas saja yang hebat, pernah nggak buka kamus? Nggak pernah. Lama betul buka kamus. Tinggal buka almanac di handphone lebih cepat. Lalu untuk apa kita mewajibkan santri kita beli kamus jutaan? Nggak bisa, diborong dulu begitu. Hakada fa'ala abauna, itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Itu tidak sesuai dengan semangat zaman. Tidak lagi bermartabat. Kenapa? Hari ini kita bisa larang handphone, bisa laptop. Karena anak-anak kita masih nulis. Saya punya anak saya yang pertama itu, Pak Kiai itu kaget. Tulisannya bagus banget. Saya suka bercanda dulu. Waktu mensesneknya itu masih periode Pak SBY itu kan orang ITB. Saya tahu siapa itu. Itu lomba datang ke Al-Azhar. Saya bilang, ini anak saya, tulisannya bagus, boleh Pak ngelamar jadi staf ahli Mensesnek itu zaman Pak SBY periode terakhir. Kenapa? Karena tulisannya bagus.
anak saya yang paling bungsu, tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Nggak pernah pegang pulpen. Sudah 2 tahun di sekolahnya online. Lihat, perubahan zaman. Terus kita masih ribut selamat Natal, halal apa haram, vaksin boleh apa tidak boleh. Kan itu tidak membuka wawasan kita. Saya pribadi itu selalu jadi santri yang tawadu. Ya, dulu waktu ribut almarhum ketua majelis ulama, ketua komisi fatwa atau mafiral, Profesor Hasanuddin Abdul Fattah yang kemarin wafat. Itu suka saut-sautan sama Profesor Huzaimah. Dua-duanya sama-sama alim. Yang Huzaimah produk Al-Azhar, yang Pak Hasanuddin itu murni produk UIN, tapi matang usul fikih. Waid fikih itu matang. Kalau bertemu saut-sautan ribut sama Profesor Huzaimah, itu saya senang banget ya. Dapat ilmu banyak. Ribut saut-sautan kayak ibu-ibu gitu. Bu Huzaimah itu gak pakai angkat tangan kalau udah gak setuju secara fikih. Ngomong gitu, Profesor Hasanuddin yang ketua merasa tersinggung. Bu, izin dulu Mas Fadl, ribut secara fikih.